फटाफट देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं राजदीप ते देश दुनिया विच की कुछ रिया खास मनोरंजन खेड जगत ते करांगे वपार दी गल। सब तो पहले एक नज़र सूबाई खबरां ते। नगर कौंसल चोणां नूं लैके सरगर्मियां तेज हो गईयां ने। इन्हां चोणां नूं लैके पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। इस दे तहत नाभा दे विच पुलिस वल्लों फ्लैग मार्च कढ़िया गया। उधर हुशियारपुर च भी एसपीएस संधू की अगवाई दे विच फ्लैग मार्च कढ़िया गया ते लोकां नूं यह संदेश दिता गया कि पुलिस चोणां नूं लैके पूरी तरह सतर्क है। सीनियर पुलिस कप्तान अमृतसर देहाती धरुव धाइया दे वल्लों भी पुलिस अमला जंडियाला गुरु राइयां अमृतसर देहाती खेतर दे विच लैके फ्लैग मार्च कढ़िया गया। नकोदर च भी डीएसपी ते सिटी थाणा मुखी की अगवाई दे विच फ्लैग मार्च कढ़िया गया। नगर कौंसल चोणां नूं लैके कोटकपूरा दे विच एसडीएम अमरिंदर सिंह की देखरेख विच चोणां की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इस ईवीएम मशीनां नूं पूरी तरह चैक करके उन्हां उपर वख-वख वार्डां दे हिसाब दे नाल चोण निशान दे पेपर लगाए गए ने। वोटां पाउण नूं लैके वोटां गिणन तक सारी प्रक्रिया दे लई पुख्ता प्रबंध कीते गए ने। नगर निगम चोणां अपने अंतिम चरण ते ने ते इस दे चलदियां सारे नगर निगमां ते बूथ तैयार कीते जा रहे ने। मोगा दे कुल बूथ 119 ने अते सारे बूथ ही सेंसिटिव अते हाइपर सेंसिटिव ऐलाने गए ने। इसे दे चलदियां डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सारे पोलिंग बूथां दी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि पुलिस निरपक्ष चोणां करवाउण लई पूरे तरीके दे नाल मुस्तैद है। मोहाली दे सैक्टर 79 च भाजपा दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करन मौके किसानां दे वल्लों जोरदार विरोध किया गया। भाजपा आगू मोहाली विखे घोषणा पत्र जारी करन पहुंचे सन, जिथे उन्हां नूं जोरदार विरोध का सामना करना पिया। दूजे पासे भाजपा वर्करां दा कहना है कि प्रदर्शन करन वाले कांग्रेसी ने ते ओ जानबूझ के माहौल नूं खराब कर रहे हैं। दिल्ली जेल दे विच बंद दो बजुर्गों नूं जमानत मिल गई है। उन्हां दे विच एक किसान 70 साला जीत सिंह संगरूर दे पिंड खनौरी दा रहण वाला है ते दूजा बजुर्ग 80 साला गुरमुख सिंह फतेहगढ़ साहब दा निवासी है। जानकारी मुताबिक दोवें बजुर्गों नूं डीएसजीएमसी दे सहयोग दे नाल जमानत मिली है ते हिंसा तो बाद दिल्ली पुलिस दे वल्लों दोवें बजुर्गों नूं गिरफ्तार कर लिया गया सी। महिला मजदूर आगू जो कि जेल दे विच गिरफ्तार सी अते 3 मामले विच उसते उत्ते दर्ज हन। उन्हां विचों एक मामले विच इस नूं जमानत मिल गई है। एफआईआर 25 ते 26 ਲਈ जमानत अर्जी पाई गई है ते आगू दी जल्द रिहाई दी मांग की गई है। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्या के मामले दे विच दोषी बलवंत सिंह राजोआणा की फांसी की सज़ा नूं उम्र कैद दे विच बदलण की मंग ते पटीशन अज सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई हुई, जिस च सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं 6 हफ्तियां दा होर समा दिता है। राष्ट्रपति दे वल्लों फैसला कदों लिया जाएगा, इस बारे कुछ साफ नहीं किया जा सकता। इस दे मद्देनजर अदालत दे वल्लों केंद्र सरकार नूं 6 हफ्तियां दा होर समा दिता गया है। फरीदकोट तो एक रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। दस्सिया जा रहा है कि विजिलेंस टीम ने रिश्वतखोरी मामले च 2 व्यक्तियों को काबू कर लिया, जबकि तीजा व्यक्ति फरार दस्सिया जा रहा है। काबू किए व्यक्तियों दे विचों एक पुलिस मुलाजम है तो एक प्राइवेट व्यक्ति है जो कि एक एएसआई दस्सिया जा रहा है, जो कि फिलहाल पुलिस की गिरफ्त तो बाहर है। दस्सिया गया है कि मुलजम ने पीड़ित तो एक एलसीडी ते 15,000 रुपए की रिश्वत लई सी। फिलहाल दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फगवाड़ा विखे स्नैचरां दे वल्लों एक महिला दे कंन चों वालियां खोण दा मामला सामने आया। दस्सिया जाता है कि महिला करियाने की दुकान तो समान लैके घर जा रही थी कि बाइक सवार स्नैचरां ने उसके कंन दे विचों वालियां खो के मौके तो फरार हो गए। मलोट दे पिंड खियोवाली नेड़े उस समय वड्डा हादसा वापर गया जदों स्कूल वैन ते ट्रक की भयानक टक्कर हो गई। वैन चालक समेत दर्जन के करीब विद्यार्थी जख्मी हो गए ने। विद्यार्थियों नूं गंभीर हालत दे विच हस्पताल दाखिल करवाया गया। पटियाला नाभा रोड ते वड्डा हादसा वापर गया। इत्थे बस ते मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। संघनी धुंध के कारण यह हादसा वापरिया, जिस दे विच 25 साला नौजवान की मौत हो गई है। सारी घटना सीसीटीवी दे विच कैद हो गई।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਘਰ ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਗੇਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਨਾਲੇ 'ਚੋਂ ਬੋਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 40 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਪਸਾਂਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 210 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀ ਸਿਰਫ 3.25 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 210 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਐਲੀਵੇਟਡ ਰੋਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਯਵਤਮਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿੱਡੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਕੈਤ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯਵਤਮਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕੈਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯਵਤਮਾਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੜਕ ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਿਲਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੋਰਟ ਵਰਥ ਦੇ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਸ ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਡ ਸਟਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। UNAMA ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਬੂਲ ਦੇ ਸੁਰੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ 5 ਅਫਗਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਬੋਮਬਾਰਡਾਈਅਰ 1600 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਮਬਾਰਡਾਈਅਰ ਨੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਐਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਆਈਕੋਨਿਕ ਲੀਅਰ ਜੈਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। Amazon ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਲਗਭਗ 24,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। Amazon ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਟੇਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Amazon ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ Amazon ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਤੇ MD ਦਿਲੀਪ ਸੰਘਵੀ ਸਮੇਤ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ 3.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 32 ਪੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਨੇ 8 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇਸ ਸਬਸਿਡਰੀ ਆਦਿਤਿਆ ਮੈਡੀਸੇਲਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਲੀਪ ਸੰਘਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੰਡ ਦਾ ਡਾਇਵਰਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ RBI ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਨੇ ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ 2020 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਰ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਲਸ਼ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ 2020 ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ 2020, ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ 2020 ਅਤੇ ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇੰਡੀਆ 2020 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦੇ ਧੋਤੇ ਤੇ ਰੀਮਾ ਜੈਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਰਮਾਨ ਜੈਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਟੌਪਸ ਗਰੁੱਪ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਮਾਨ ਜੈਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਜੈਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਜੈਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੇਕਰ ਹਮ ਦੀਵਾਨਾ ਦਿਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਡੇਚਰੀਆ ਸ਼ੈਫਰ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਡੇਚਰੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਚਰੀਆ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ। ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਕਤ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਉਨਾਰਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਬੀ ਬਰੋਟ, ਚਿਰਾਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਫੀਆ ਕੇਨਿਨ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਪੇਨ ਦਾ ਰਫਾਲ ਨਡਾਲ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ਲੇ ਬਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਐਸਤੋਨੀਆ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਕਾਈਆ ਕਾਨੇਪੀ ਨੇ ਕੇਨਿਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 11,014 ਰਜਿਸਟਰਡ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 292 ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। 8 ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 292 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰਨਗੇ। BCCI ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TNCA ਦੇ ਟੀ ਨਟਰਾਜਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। BCCI ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਆਗਮੀ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ 100 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।